ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز سے کارروائی 27 دہشت گرد ہلاک ISPR کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ پاک فوج نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا عزم کر رکھا ہے اور فورسز کی جانب سے یہ اہم کارروائی کی گئی 27 دہشت گرد ہلاک۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران سے۔ جی عمران۔ جی بالکل، یہ 11 اور 12 دسمبر کی رات کو جو ہے وہ دہشت گردوں نے ڈیرہ اسماعیل خان ضلع میں جو ہے وہ کارروائیاں کرنے کی کوشش کی، جس میں 27 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو اس علاقے کے اندر جو ہے درزندہ علاقے کے اندر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ مزید دہشت گردوں کی جو ہے اس کی حوالے سے جو ان کی وہاں پہ پریزنس تھی اس حوالے سے یہ آپریشن کیا گیا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ISPR کی جانب سے کہ آپریشن کے دوران جو ہے وہ دہشت گردوں کے ہائیڈ ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر 17 دہشت گردوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا جو کہ کلاچی کے علاقے میں کیا گیا تھا، جس میں اپنی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے دہشت گردوں کو ان کی لوکیشن کے اوپر انگیج کیا، جس کے نتیجے میں وہاں پر بھی 4 دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک جو ہے وہ ہوئے ہیں۔ جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے کے دوران جو 2 بہادر جوان جو ہیں وہ بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ جو دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں وہ مختلف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے اور ان کو جن میں سیکورٹی فورسز کے اوپر حملہ اور اس کے ساتھ سویلین جو لوگ ہیں ان کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی ان کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے 6 دہشت گردوں کا ایک گروپ جو ہے اس نے سیکورٹی فورسز کی پوسٹ تھی جو کہ جنرل ایریا تھا دربان کا، وہاں پر انٹر ہونے کی کوشش کی اور اس حملے کو سیکورٹی فورسز نے جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ یہ دہشت گردوں نے IED سے بھری ہوئی جو ہے وہ ایک جو وہیکل ہے وہ اس سے پوسٹ سے ٹکرایا اور اس کے بعد دہشت گرد حملہ کیا، خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے بلڈنگ جو ہے وہ کلیپس کر گئی اور اس کی وجہ سے ملٹیپل کیجوالٹیز ہوئی اور ان کے نتیجے میں جو ہے اس 23 جوان جو ہیں وہ اس کے اندر جامع شہادت نوش کر کے جو کہ بلڈنگ کے کلیپس ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ 6 دہشت گردوں کو ایفیکٹولی انگیج کرنے کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ جی عمران بتائیے گا 27 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، کن کن کارروائیوں میں یہ ملوث رہے ہیں؟ جی یہ 2 کارروائیاں تھیں، یہ جو 27 دہشت گرد ہیں یہ آج جو انہوں نے 2 ٹیرر ایک تو ہائیڈ آؤٹ کے اوپر جو ہے اٹیک کیا گیا، سیکورٹی فورسز کے نتیجے جو کارروائی کی انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کے نتیجے میں ایک تو وہ لوگ ہلاک ہوئے اور دوسرے جو ہیں وہ انہوں نے جو ایک بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کی، وہاں پر وہ لوگ ان لوگوں کو بھی سیکورٹی فورسز نے ہلاک کیا۔ یہ وہاں پہ مختلف جو ہے وہ کارروائیوں کے اندر ملوث تھے اور یہ سیکورٹی فورسز جو ہے یہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ دہشت گرد جو ہے وہ معصوم شہریوں کے قتل کے اندر سیکورٹی فورسز کے حملوں کے اندر جو ہے وہ ملوث رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مسلح افواج کی جانب سے دہشت گردوں کو ان کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے مسلسل جو قربانیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ پاکستان کی سول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور سیکورٹی فورسز نے ان شاندار اقدامات کے بعد دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو نہ صرف پکڑنے بلکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں اہم کردار ادا کیا ہے اور یہ 2 واقعات جو ہے عمران ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائش نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ عدیل، ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ عدیل وڑائش؟ عدیل غالباً ہمیں سن نہیں پا رہے، ان سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فورسز کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے اور 27 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران ایک بار پھر سے بتائیے گا یہ کارروائی کس طرح سے عمل میں لائی گئی ہے آج؟ جن کے نتیجے عمران آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ میری آواز جی عمران آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ نوازش علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔
डेरा इस्माइल खान में फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई है, 27 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बड़ा पॉजिटिव स्टेप है और मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। 27 इज ए बिग नंबर, 27 इज ए बिग नंबर और हमें इसी तरह ही इनके खिलाफ जो है ना एक्शन करते रहना चाहिए। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें वेस्टर्न बॉर्डर पर बड़े अरसे से हम फंसे हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी भी कैजुअल्टीज बहुत हुई हैं। तो इसी तरह अगर अल्टीमेटली फोर्सेस स्ट्राइक करती रही और इनको वो अपना जो दहशत गर्द है और जो मुल्क के एंटी टेररिस्ट है इनको इसी तरह नेस्तो नबूद करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क के इकोनॉमी पे, मुल्क के पॉलिटिकल सिस्टम पे, मुल्क के सिक्योरिटी पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। थैंक यू जी। जी सर, ये भी कहिएगा कि दहशत गर्दी की रिसेंटली एक लहर हमने देखी, क्या समझते हैं मजीद क्या क्या इकदाम करने की जरूरत है अभी इसमें? देखिए, एक तो ये इसका अपग्रेडेड वर्जन ऑफ एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लॉन्च करना चाहिए। यानी हमें इसमें आर्टिलरी भी यूज करनी चाहिए, सिलेक्टेड लेवल पे एयर भी यूज करनी चाहिए और हमें जहाँ पे इनके हाइड आउट्स हैं, जहाँ भी ये छुपते हैं, वहाँ से सीक आउट करके इनको मारना चाहिए और इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। वी शुड नॉट वेट कि जी टेररिस्ट स्ट्राइक करे और हम फिर उसको पकड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अभी ये जो ऑपरेशन जिस तरह आप बता रहे हैं, ये ऑपरेशन उसी का एक हिस्सा है कि टेररिस्ट को लोकेट किया गया और इनको फिर जो है वो उनको डिस्ट्रॉय किया गया। जी सर, ये भी कहें कि जो सरहद पार से दहशत गर्दी होती रही है पाकिस्तान में, उसको किस तरह से रोका जाए? उसमें एक तो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे अफगान गवर्नमेंट को जो है उन पे प्रेशर लाना चाहिए डिप्लोमेटिकली और उसके अलावा पॉलिटिकली। और दूसरा ये है कि अगर वो नहीं बाज आते तो इवन वी हैव टू गो अक्रॉस द बॉर्डर, वी शुड गो एंड मतलब सिलेक्टेड लेवल पे जब 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो तो अफगान गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन के साथ हमें ये ऑपरेशन करने चाहिए। और ऐसे ऑपरेशन पहले होते रहे हैं, स्पेशली जब कोलिशन वार में हम पार्टनर थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो था वो बॉर्डर के दोनों तरफ इस तरह के ऑपरेशन जो थे वो कोलिशन फोर्सेस करती थी और उसमें हम कोलिशन फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करते रहे। तो अफगान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हमारे साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है उनको डिस्ट्रॉय करना जो है वो इंटरनेशनल इंटरेस्ट में है। और टेररिस्ट हैज नो कंट्री, टेररिस्ट हैज नो रिलीजन। तो इसलिए ये अफगान गवर्नमेंट के लिए भी डेंजरस है और उनको हमारे से कोऑपरेट करना चाहिए। बहरहाल लास्ट सेंटेंस मेरा यही है कि इवन अक्रॉस दी बॉर्डर जो है वो अगर हमें ऑपरेशन करने पड़ते हैं सिलेक्टेड किस्म के रेट तो वो करने चाहिए। जी सर, साथ ही मौजूद रहिएगा डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा फिर से ये जो बड़ी अहम कार्रवाई की गई है आज फोर्सेस की जानिब से, किस तरह से ये कार्रवाई अमल में लाई गई हैं आज? जी ये देखेंगे दो कार्रवाइयाँ थी। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के बुनियाद पे जो है वो जो डीआई खान का इलाका है दरा जिंदा, उसमें ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के दौरान जो है उनका दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह किया और 17 दहशत गर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और दहशत गर्द ठिकाने तबाह और 4 दहशत गर्द हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान 2 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। दहशत गर्दों का दरबान के इलाके में दूसरी कार्रवाई शुरू हुई जब दहशत गर्दों ने दरबान के इलाके में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला किया। 6 दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी चेक पोस्ट को निशाना बनाया। दहशत गर्दों ने बारूद से बड़ी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। हमले के बाद खुदकुश हमलावर ने भी खुद को उड़ा दिया। धमाकों में इमारत के गिरने से 33 सिक्योरिटी एहलकार जो है 23 सिक्योरिटी एहलकार जो है वो शहीद हुए और सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में तमाम 6 के 6 दहशतगर्द मार दिए गए और उस इलाके के अंदर जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि अगर कोई मजीद दहशतगर्द मौजूद है तो उनका भी खात्मा किया जा सके।
जी इमरान, ये कहिएगा कि फोर्सेस तो कामयाबी से लड़ रही हैं, लेकिन डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली गवर्नमेंट क्या हाईलाइट कर रही है इंटरनेशनली इन इश्यूज को? खास तौर पर अगर बात की जाए सरहद पार से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। देखिए, इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मुसलसल इवन जब से ये अफगान तालिबान की गवर्नमेंट जो वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट वहाँ पर आई है, मुसलसल हर सतह के ऊपर वहाँ पे DGISI ने विजिट किया, वहाँ पे साबिक डिफेंस मिनिस्टर ने विजिट किया, उसके अलावा जो बायलैटरल टॉक्स हुई उनके जो इंटेलिजेंस के लोग भी और वफद पाकिस्तान विजिट करते रहे। हर जगह के ऊपर, हर फोरम के ऊपर और सफारती सतह पर भी अफगानिस्तान को ये कहा गया कि जो इस वक्त वहाँ पे सेफ हेवन्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, जबकि जो दोहा एग्रीमेंट था उस एग्रीमेंट की एक बुनियादी शर्त ये थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के हवाले से जी, अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल ना हो।